کرم کے بادل برس رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کرم کے بادل کلاؤڈ 9 کی جانب سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انتہائی مقبول و محترم نعت خواں جناب محمد فیصل حسن نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ محمد فیصل حسن کا حوالہ بنیادی طور پہ نعت خوانی ہے، مگر اللہ رب العزت نے نعت خوانی کے صدقے میں انہیں نعت گوئی کی صلاحیتوں سے بھی نواز دیا۔ وہ طبع موضوع رکھتے ہیں اور جب چاہے اور جہاں چاہے وہ مسلسل نعت کہتے ہیں، اور ان کا نعتیہ مجموعہ الحمدللہ اشاعت پذیر ہونے والا ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ناظرین کرام کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ آرام باغ کی جامع مسجد ان کا مرکزی حوالہ ہے، اور سید عبد الرحمن قادری جو بے شمار نعت خوانوں کے استاد ہیں، وہ ان کے استاد گرامی ہیں، اور الحمدللہ ان کی تربیت ایسی رہی ہے کہ فیصل جہاں جاتے ہیں رنگ جما لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی محفل سجا لیتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمد فیصل صاحب۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ کی محبتوں کا اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول مستجاب فرمائے۔ اور آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، محض آپ کا اس نے نظر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز آپ اللہ رب العزت کی حمد سے فرمائیں، اور الحمدللہ وہ ہمارے ناظرین کرام پسند فرمائیں۔ میں آپ نے آرام باغ کا حوالہ دیا، آرام باغ ہماری ابتدائی درس کا، اور بلکہ عبد الرحمن قادری صاحب بھی مجھے آرام باغ سے ہی ملے، تو میں حضرت قمر نجم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی مارکت العلا ہم سے آغاز کا۔ کیا بات، کیا بات۔ کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، تیرا نام ہے رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، مجھے نہ دیکھ کریمی پرکھ نظر اپنی، گناہ گار ہوں عالم
محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم تیرا نام ہے رحمان اور رحیم، کرم کر ہمارے حال پر، اے کریم۔ فیصل صاحب اس کے بعد جو قمر صاحب نعت پڑھواتے تھے بچوں کو، جی ذرا ایک آدھ شعر اس کا بھی سنا دیں تو یہ پورا ماحول آرام باغ کا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے جلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے جلا، آؤ ان کا ذکر کرے، آؤ ان کا ذکر کرے، جو جو بلا، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے جلا، محفل نعت کی بات نہ پوچھو، خود آتے گئے، جس پر نظر کرم ہو جائے اس کے دن پھر جاتے گئے، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے جلا، جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے گئے، جن کو ان کا درد ملا ہے، راتوں کو اٹھ کر روتے گئے، رحمت عالم خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے جلا، آؤ ان کا ذکر کریں، آؤ ان کا ذکر کریں، جو ہے دافع رنج و بلا، نام محمد صلی اللہ۔ سبحان اللہ۔ فیصل صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے اس منظر کو تازہ کیا ہے، الحمدللہ، آرام باغ
कोई नात खानी का एक छोटा सा मरकज नहीं था, आराम बल्कि आराम बाग एक नातिया यूनिवर्सिटी थी, यकीनन यकीनन। और जहाँ बेशुमार नौजवान बच्चे आकर तरबियत हासिल किया करते थे और आलमी शोहरत याफ्ता नात खान बने। आलमी शौहरत याफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह। नात खान। खुर्शीद अहमद का बेशक ताल्लुक बेशक। आराम बाग से है। हाजी कलीम सरवर हाजी साहब, कलीम सरवर रऊफ साहब, भट्टी साहब, रऊफ भट्टी साहब, सादिक रहमानी साहब, सादिक रहमानी साहब, माजिद कमाल, माजिद कमाल, तूती आराम बाग, तूती आराम बाग। अल्लाहु अकबर, तो ये सारे, अब्दुल रहमान कादरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आजम कसूरी, आजम कसूरी। तो आप ये देखिए कि वो एक इतना बड़ा मरकज था, और आपने इस वक्त वो हमद पढ़ के कमर साहब की, और कमर साहब के अंदाज में नात पढ़ के जी जी, आपने उस मंजर को ताज़ा किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ, अल्लाह ताला कबूल भी फरमाए। और मैं आपसे एक और जिसारत अब कर रहा, इरशाद इरशाद। और वो ये है कि आप मुझे पहले तो ये बताएंगे कि उस दौर में कौन कौन नात खान थे जब आपने नात खानी का आगाज़ किया। जी, मैं अर्ज़ करूँ शहजाद भाई, 90 से हमने बाकायदा महफिलों में पढ़ना शुरू किया। अच्छा, माशाअल्लाह। आराम बाग जाना शुरू किया। हाँ एजाजुद्दीन शाह साहब, अल्लाह ताला उन्हें जी। सेहतियाब रखे, वो भी हयात हैं, इस बात की गवाह हैं। तो वहाँ से ही हमें अब्दुल रहमान कादरी साहब और दीगर नात खान हज़रात, उस वक्त हमने जब महफिल में जाना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, शुरू में तो मौका नहीं मिला, लेकिन वो मुसलसल कोशिश के बावजूद आराम बाग में कमर अंजुम साहब की नज़रों में आ गया। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि आखिरी दम तक जब अंजुम साहब हयात रहे, तो ऐसा खाल ही हुआ कि मुझे पढ़ने का आराम बाग में मौका न मिला हो। मेरी पढ़ी हुई एक नात शरीफ आला हजरत की, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, जी, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, यह अंजुम साहब को बहुत पसंद थी। तो जब हम आराम बाग पहुँचे तो उस वक्त अब्दुल रहमान कादरी साहब जी, और नदीम खान, महमूद अली, शाहिद अली चिश्ती, ये सारे मुझसे सीनियर्स, जावेद इब्राहिम, अनवर इब्राहिम, जावेद इब्राहिम, और जुल्फ़कार भाई अपनी जगह बना रहे थे। जुल्फ़कार भाई एक नात शरीफ पढ़ा करते थे, कभी उस शख्स के अबू का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। शरीफ अहमद जमाली, हाँ, ये थोड़े बात के हैं जुल्फ़कार जी। और ये जो आप शरीफ अहमद जमाली और नदीम खान वगैरह का ले रहे हैं, ये तो आराम बाग ये मौजूद थे, यानी कि 91 में जुल्फ़कार भाई अपनी जगह बना चुके थे लोगों में, यानी कि अपना एक मकाम शहर की महफिल में उनका नाम दिया था। असलम अस्सानी बहुत आया करते थे, और उनकी फ़रोग़ नात के हवाले से बड़ी खिदमत है। गुलबहार नात कौंसिल के हवाले से कमर रहमानी साहब जी कभी कभार आ जाया करते थे आराम बाग। अख्तर नसीम एक नात खान हुआ करते थे जी। तो ये सारे अहबाब को हमने देखा, और हमने महमूद अली का बड़ा शोहरा देखा उस दौर में कि जब सिर्फ रेडियो और टेलीविज़न तक भी इतनी ज़्यादा रसाई नहीं थी। हमारे बड़े जो 4-5 नाम हैं, वहीज़फ़र कासमी साहब, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, खुर्शीद अहमद साहब, सईद हाशमी साहब, ये 4-5-6 नाम जो हैं वो उनको टेलीविज़न तक रसाई बिल्कुल। तो बहरहाल इस दौर में, इस माहौल में हम नात ख़वानी के शोबे से वाबस्ता हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यूँ समझ लीजिए कि मैं तो नात ख़वानी को इबादत और शहादत समझकर इस शोबे में आया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब बरकतों से नवाजा मुझे। और बहुत थोड़े अरसे में हम आपके पास भी आया करते थे 94-93 में, रहमान भाई के साथ आराम बाग जब आते थे तो वहाँ से आपके दफ्तर हम आ जाया करते थे। उसके बाद फिर मुझे बहुत जल्दी मौका मिल गया हर सांस पुकारे सल्लल्लाहु अलैहि के हवाले से। क्या बात। तो मैंने एल्बम किया 96 में, मैं कुल पाकिस्तान मुकाबला इनाद में अव्वल आया था। उसके बाद फिर मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं हमारे इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर वक़ार हुसैन साहब जो जिना कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरी सरपरस्ती की और मेरा एल्बम तैयार करवाया। उस वक्त बहुत पैसे लगते थे एल्बम की तैयारी में, तो वो उन्होंने शफ़क़त फरमा कर मेरा एल्बम की तैयारी करवाई। नात मेरी ज़िंदगी मेरा पहला एल्बम था, माशाअल्लाह। ताहिर सुल्तानी साहब का कलाम मैंने पढ़ा, और कई कलाम उसमें मैंने पढ़े। उसके बाद फिर हर सांस पुकारे सल्लल्लाहु अलैहि, तो हर सांस पुकारे सल्लल्लाहु अलैहि को तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर शोहरत नसीब हुई, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सुना भी गया, पढ़ा भी गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़िक्र से हमें जोड़े रखा है। क्या बात, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन।
اور آپ نے جو آرام باغ کا اس وقت جو منظرنامہ پیش کیا ہے الحمدللہ، جو کیفیت وہاں کی بیان کی ہے، تو میں آج ایک درخواست اور کروں گا کہ رحمان بھائی کی کوئی پڑھی ہوئی نعت جو وہ پڑھتے تھے اس کے 2-3 شعر سنائیں تو رحمان قادری صاحب کی بھی یادیں تازہ۔ بالکل بالکل، میں عرض کرتا ہوں، رحمان بھائی کو جو ہم نے سنا، اور اتنی میٹھی آواز اور اتنی ہی بلند آواز، یعنی کہ آواز میں چاشنی بھی ہو اور آواز کی جو پچ ہے وہ آخر تک جائے، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا، اور فنی مہارت بھی، موسیقیت سے آشنا بھی، اللہ رب العزت نے انہیں بہت کمال یعنی کہ نوازا تھا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروٹ نصیب، رحمت نصیب فرمائے۔ میں ان کی پڑھی ہوئی ایک نعت شریف جو ہم نے ان سے سنی بچپن سے، میں پیش کرتا ہوں 2-3۔ بالکل بالکل۔ قدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، قدم سے لائی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، شگفتہ شگفتہ کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رسول۔ عجب تماشا میدان حشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا سب ہوں پیش خدا میں روبرو رسول، قدم سے لائی ہے
माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत आमीन, रखे। आमीन, बहुत और सैयद अब्दुर्रहमान कादरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये नात उनकी शनाख्त थी यकीनन और पहचान थी, बेशक। और आपने जिस अंदाज में इसे पेश किया है, रहमान भाई बेतहाशा याद आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन, आमीन। मैं तो ये कहता हूँ शहजाद भाई कि हम तो गूंगे थे, बेशक, हमें गोयाई का सलीका जी बेशक, अब्दुर्रहमान भाई ने अता किया। बेशक, हम बेशक, पढ़ते थे, आवाज़ अच्छी थी बचपन में, मदरसे में, स्कूल में, बिल्कुल, और मुमताज़ हैसियत थी हमारी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करके कह रहा हूँ कि मुझे बचपन ही से मेरे असातिज़ा जो मुझे मैसर आए, सुभान अल्लाह, उन्होंने मेरी बड़ी कदर की और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, क्योंकि ज़ाहिर है ये मेरे अजदाद का फैज़ है। बेशक, ये फैज़ मेरे अजदाद बेशक, के ज़रिए मुझ तक मुंतकिल हुआ है, मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हमें नात ख़ानी में बोलना सिखाया वो अब्दुर्रहमान कादरी साहब, बेशक, इसमें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका ये फैज़ उनके बच्चों में भी मुंतकिल फरमाए। आमीन, और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, उनका जो बेटा है सैयद उस्मान कादरी, अच्छा। कभी मैं आपको सुनवाऊंगा उसे, हाँ, और उसकी जो आवाज़ का जो रंग है, ढंग है, हाँ, वो बिल्कुल रहमान भाई जैसा है। क्या, और वो मुझे उस्ताद कहता है, और बाकायदा मेरी शागिर्दी इख्तियार की। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सलामत सलामत रखे रखे, और दारैन की भलाई अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फैसल साहब, आज तो आपने तबीयत खुश कर दी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नात ख़्वानी का सफ़र तो आपका बड़ा भरपूर गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई कमी नहीं है, और आपकी बहुत ज़्यादा नातें मकबूल आम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपकी पहचान है। जी, अब एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आप नात ख़्वानी करते करते नात गोई की जानिब कैसे आ गए? ये क्या सबब बना है? शहजाद भाई, ये अताए रसूल है, अताए खुदाबंदी है। इसमें कोई आप यकीन जानिए कि रसूलुल्लाह की शान में एक मिसरा भी कोई नहीं कह सकता जब तक हुजूर की अता ना हो। बेशक, जब हम रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुए बज़्म तलबा से, हम तो नात की दुनिया के लोग थे बचपन से। आबिद बरेलवी साहब के ज़ेर साया रहे, जी जी वो मेरे पड़ोसी थे। जी, प्रोफेसर रहमान खावर साहब, वो हमारे रहमान पड़ोसी खावर साहब, थे, और साहिब तर्ज शायर माशाअल्लाह। शायब तर शायर। तो हम जब पहुँचे रेडियो पाकिस्तान, तो वहाँ ये कहा गया कि नात के साथ साथ कोई और दीगर सिनफ़ सुखन में भी आप बिल्कुल, यानी कि आप अपनी किस्मत आजमाएं। तो हमसे गज़ल लिखने को कहा गया। हम्म, तो मेरी गज़ल का उसलूब भी नात जैसा ही था। क्या बात। हमारी जो प्रोड्यूसर थी, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, बुशरा नूर साहिबा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी गज़ल का उसलूब भी नात जैसा ही महसूस होता है कि तबीब अच्छा। होते हैं, हबीब होते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो बहरहाल हमने कोशिश की गज़लें कहने की, और टूटी फूटी जैसे भी, फिर नात भी हम नात तो हम उससे पहले से ही कहते थे, और आबिद साहब को दिखाया करते, आबिद साहब हमें नोक पलक संवार दिया करते थे। जब गज़लें कहना शुरू की और प्रोफेसर रहमान खावर साहब को दिखाना शुरू किया, आबिद साहब को दिखाना शुरू किया, तो फिर हमें शायरी की जो इब्तिदा है ना, उसका एक शऊर आया कि भाई काफिया क्या होता है, रदीफ, और यानी कि मुख्तलिफ बहूर होती हैं। तो वो बस उस तरह से पहले हम तर्ज के ज़ोर पर हम तरन्नुम के ज़ोर पर कह लिया करते थे जी। तो, और वो हमारा तरन्नुम बहुत मजबूत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है। तो ये उस दौर में नाते हमने कुछ नाते कह ली, और वो बस यानी कि बस वो उसी हद तक। लेकिन बाद में जब वक्त गुजरता गया, फिर ये ऐसा होने लगा कि कोई तर्ज बनाई, उस पर नात शरीफ कोई मौजू करनी है तो नहीं हो पाई। किसी से कहा, वहाँ के तरफ से जो है कि तजाहुल आरफाना का शिकार हुए। बहरहाल फिर ये कि हमने खुद कोशिश की तो हो गई फिर नात शरीफ। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जारी सारी रहा। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई जो नातें मैंने कही हैं 10, 20, 30, 40 जितने भी नातें हैं, तो उनको कम से कम एक साथ कंपाइल तो किया जाए। वो मैंने जमा करना शुरू की, और आपको याद होगा वो नाते तकरीबन कोई 50 नाते लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ। जी बिल्कुल, कई साल पहले। बिल्कुल मेरे। और फिर आपने मुझे कहा कि भाई ये इस तरह से जो तुमने ये किया ऐसे नहीं है, ये बाकायदा कंपोज्ड बिल्कुल होंगी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला एक किताबी शक्ल में आएगा। फिर उसके बाद फिर मैं सबी रहमानी के पास गया। सबी रहमानी हमारे बड़े हैं कि भाई नात शरीफ की किताब हम चाहते हैं कि भाई इसको मंजर आम पर लाया जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई ये इतनी छोटी सी
ہیں ابھی 40-50 نعتیں تمہاری ہیں ہوں، تو ابھی اور مشق کرو. سبیر رحمانی کا یہ کہنا، ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی خاص چشم عنایت کا ہونا ثابت. ہوں، تو سبیر رحمانی کے اس کہنے پر پھر میں اس طرف مائل ہوا اور اس طرف توجہ زیادہ ہوئی، اور اس کے بعد سے جو حضور علیہ السلام کی مہربانیاں مجھ پر ہوئی ہیں الحمدللہ، کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور حضور مہربانی فرما دیتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور مجھے ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میں سچ عرض کروں کہ میں فن عروض سے بالکل واقف نہیں ہوں، مختلف بحور سے میں اب بھی واقف نہیں ہوں. اذان کا کہیں کبھی کبھی مجھ سے چوک ہو جاتی ہے، لیکن میں سنبھال لیتا ہوں. اگر کوئی نشاندہی کرے میں مشورہ قبول کرتا ہوں الحمدللہ، اور اسے میں خود ہی درست کر لیتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں، بالکل، کیونکہ یہ آتا ہے. بے شک، جو میں نے کہی، اگر کسی نے مجھے نشاندہی کر دی کہ نہیں یہ یہاں یہ کوئی درستگی ہو سکتی ہے، تو میں جب دوبارہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو حضور مجھے نئے مضامین، نئے خیال عطا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ایک خاص کرم ہے. تو یہ ایک سفر سلسلہ تھا، اور میں مصطفیٰ بے مثال پر آپ نے بھی الحمدللہ اپنا مضمون عطا کیا ہے مجھے، اور میری حوصلہ افزائی کی ہے. نہیں، پروفیسر ریاض مجید صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. تو اپنے بڑوں کی حوصلہ افزائی سے یہ سفر میں نے جاری رکھا ہوا ہے. میرا یقین ہے کہ مجھ پر اور مہربانیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے حضور علیہ السلام کے ذکر و ثنا کے باب میں. ہاں، ماشاء اللہ. اچھا، میں آخر میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی مسرت ہوئی مصطفیٰ بے مثال دیکھ کر. جی، اور پھر یہ ہے کہ 200 نعتیں الحمدللہ اس میں کہی گئی ہیں. اب تو اس سے بھی زیادہ الحمدللہ ہو گئی ہیں. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں، آپ کی عمر دیکھتا ہوں میں اور ادھر نعتوں کی تعداد دیکھتا ہوں میں. تو یہ صرف اللہ کے کرم پر منحصر ہے، اور اللہ تعالیٰ اور ترقیاں عطا فرمائے آپ کو. اور انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے ایک پروگرام خاص طور سے آپ کی نعت گوئی کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور ترتیب دیں گے. آپ ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ. ناظرین کرام، کرم کے بادل آج محمد فیصل حسن کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کیا. آئندہ انشاءاللہ کسی اور نعت خواں کے ساتھ کرم کے بادل آپ دیکھیں گے. اللہ رب العزت فیصل صاحب کو اور اس کے کلاؤڈ 9 پروڈکشن کے کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے، ان پر کرم فرمائے. جس اخلاص سے، جس محبت سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف باریابی عطا فرمائے. اللہ حافظ. کرم کے بادل برس رہے ہیں